امریکہ کے اور برطانیہ کے جو فائیو آئیز کے پارٹنر ہے، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ باہر، وہاں سے بھی سپورٹ ان کو پاکستان کو مل سکتی ہے ٹو آرگنائز دس ٹرانس نیشنل ریپریشن کی کانفرنس ایٹ دا یو این سیکورٹی. تو آئی تھنک دیز آر دا تھری بگ ڈینجرس انڈیا کے لیے فرام پاکستان بینگ ان دا یو این سیکورٹی کاؤنسل. ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج آپ سے میں ایک بہت ہی آئی ڈونٹ نو ٹو سے گمبھیر یا سیریس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے انڈیا کے انٹرسٹ اور بھارت کے جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس پہ ضرور اثر پڑ سکتا ہے. اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان سیکورٹی کاؤنسل میں الیکٹ ہو گیا ہے 2 سال کے لیے، اور جولائی میں پاکستان ول آلسو، جو جولائی کی میٹنگ ہوگی اس کا تو پاکستان ول بی دا پریزیڈنٹ آف دا یو این سیکورٹی کاؤنسل. آپ جیسا جانتے ہیں یو این سیکورٹی کاؤنسل میں 15 ممبرز ہوتے ہیں، جس میں 5 پرماننٹ ممبرز ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، اور 10 نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں جو 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پاکستان الیکٹ ہو چکا ہے. یہ پاکستان کی 8ویں بار ہے آن دا یو این سیکورٹی کاؤنسل. اس سے پہلے وہ 7 ٹرمز یو این سیکورٹی کاؤنسل کے نان پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے گزار چکا ہے. تو اس سے پہلے کہ میری نظر میں 3 ایسے ایشوز ہیں جس کا بھارت پر اثر پڑ سکتا ہے. لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے کانورسیشنز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر ہو سکے تو چینل کو جوائن کر کے آپ اس کے ممبر بھی بن سکتے ہیں. تو یہ الیکشن یوزولی مڈ ایئر میں ہوتا ہے، جیسا کہ، اور جو ٹرم شروع ہوتا ہے وہ جنوری کی 1 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان کا ٹرم اب شروع ہو گیا ہے جنوری 1 سے لے کر، اینڈ اٹ ول بی فور 2 more years. اس کا الیکشن شاید جون جولائی میں ہوا تھا. تو ہر سال یو این 5 نئے نان ممبرس سلیکٹ کرتا ہے، اور تو بیسکلی جو 10 نان ممبرس ہیں وہ 10 کے 10 ایک ساتھ نہیں آتے. وہ 1 سال سے لیگ ہوتا ہے، اور 2 سال کا ٹرم سے. تو فار ایگزامپل آپ یہ لسٹ دیکھیں، یہ کرنٹ پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرس کی ہے. پرماننٹ ممبرس تو آپ جانتے ہیں، چائنا، فرانس، رشیا، برطانیہ اور یو ایس ہے. اور جو نان پرماننٹ ممبرس ہیں اس میں الجیریا ہے 2025 سے لے کے 2027 تک. پھر ڈنمارک ہے جو پاکستان کے ساتھ الیکٹ ہوا ہے، گریس، گیانا، پاکستان، پیناما، ریپبلک آف کوریا، سیریا لیون، سلووینیا اور صومالیہ ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے 10 میں سے 5 کا ٹرم 2026 تک ہے، اور 5 کا ٹرم 2027 تک. تو پاکستان کا جو الیکشن ہوا ہے اٹ کمز فرام دا ایشیا پیسیفک گروپ. مجھے انٹرسٹنگ چیز یہ لگی کہ 5 کینڈیڈیٹ، یعنی جو ایشیا پیسیفک گروپ سے ایک آتا ہے، افریقہ سے ایک آتا ہے، لیٹن امریکہ سے ایک آتا ہے، اور یورپ اینڈ دی ادر سے 2 آتے ہیں. تو یہ جو 4 ایریاز ہے اس میں الیکشن ہی نہیں ہوئے. دیور نو چیلنجز. یہ 5 کے بعد انکنٹیسٹڈ سلیکٹ ہوئے، وچ واز کوائٹ سرپرائزنگ. مجھے لگتا ہے کہ کافی ڈپلومیسی ہوتی ہے، اور اس ڈپلومیسی کے بعد وہ کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا باری باری سے دیز کنٹریز کم اینڈ گیٹ اے چانس. لیکن یہ بھی ہے کہ تقریباً 50 ایسے ملک ہیں یو این کے جو کبھی سیکورٹی کاؤنسل کے لیے سلیکٹ نہیں ہوئے. پچھلی بار اس علاقے سے جاپان تھا اور انڈیا تھا. اب فی الوقت اس علاقے سے پاکستان ہے اور کوریا ہے. تو پاکستان کے لیے دس از اے گڈ اپرچونیٹی کہ وہ اپنا ایجنڈا، انٹرنیشنل ایجنڈا کو انفلوئنس کرے. اور میرے خیال سے دیر آر اے فیو تھنگس دیٹ دے مے وانٹ ٹو ڈو، جس میں سے 3 چیزیں جو پاکستان کر سکتا ہے اور کرے گا وہ بھارت کے لیے
کا सबब परेशानी का सबब बन सकते हैं. So I will talk about those three, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि this gives Pakistan an opportunity कि अपना इंटरनेशनल वो स्टैचर बढ़ाए, और it also gives Pakistan an opportunity to act as a responsible player. पाकिस्तान के पास दो मुद्दे हैं जिसको वो आगे बढ़ा सकता है. एक मुद्दा है कि it wants to become the voice of the Muslim world. जैसा इंडिया कहता है we are voice of the global south, पाकिस्तान अब अपने आप को वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. तो देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में क्या वो जो मुसलमानों का जो मुद्दे हैं उसको रेस करता है, खास तौर से जो मिडल ईस्ट की इनसिक्योरिटी है, गाजा का जो प्रॉब्लम है. वी विल सी व्हाट पाकिस्तान डज. और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने चंद साल पहले जब फ्लड्स वगैरह आए थे तो एक इंटरेस्टिंग इशू रेस किया था पाकिस्तान ने. वो इशू ये था ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस की. तो उनका कहना था कि जो मुल्क ने एनवायरनमेंट को तबाह करने में ज़्यादा हिस्सा लिया, मिसाल के तौर पे हमारा मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स, हमने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कार्बन इन द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है एनवायरनमेंट. लेकिन जो मुल्क सफ़र ज़्यादा करते हैं जैसे कि पाकिस्तान है और बांग्लादेश है फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन उसका असर उनको ज़्यादा हो रहा है. तो वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो जो मुल्कों ने एनवायरनमेंट को ख़राब किया है, दे शुड कंट्रीब्यूट टू पेइंग फॉर द डैमेज दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल एपिसोड्स. तो ये एक इशू शायद अगर वो चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं. और दूसरा इज ट्राई टू सीमेंट देमसेल्फ एज वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. आजकल मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिया बन चुका है. इंडिया के ताल्लुकात सऊदी अरब से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, इजिप्ट से, इन मुल्कों से पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं. तो दिस गिव्स पाकिस्तान ए चांस टू गेट बैक इनटू द सेंटर ऑफ OIC, गो बैक टू इट्स ओल्ड स्ट्रक्चर एज द लीडिंग मुस्लिम कंट्री. आफ्टर ऑल मिलिटरीली शायद वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मुस्लिम मुल्क है बिकॉज इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स. अब हम वो मुद्दों पे आते हैं जो शायद भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते. पहला, पाकिस्तान कश्मीर के इश्यू को बार बार UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे लाएगा और उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा. इनफैक्ट जो उनके करंट एम्बेसडर है टू द UN, उन्होंने ये बात ऑलरेडी कह दी कि कश्मीर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर पाकिस्तान एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन इंटरनेशनल फोरम्स जब भी हमको मौका मिलता है. और एज सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट जुलाई में मुझे लगता है दे माइट डू दिस. आपको याद होगा 2-3 साल पहले जब इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया ने जाते जाते एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी ऑन UN रिफॉर्म्स, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स. मतलब नॉट जस्ट यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और IMF की भी वो बात कर रहे थे. तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की गवर्नेंस का वो रिफॉर्म करने की कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी. तो हो सकता है कि पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर ले. और जिस तरह से आपने लिस्ट देखी है तो उस लिस्ट में आई डोंट सी, मतलब परमानेंट मेंबर्स को छोड़ दें, अगर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें ऐसा कोई वेरी प्रो इंडिया मुल्क नहीं है जो माइट ट्राई टू ब्लॉक इट. So basically India will have to rely either on France या अमेरिका या Russia to try and block any conference in the Security Council on Jammu and Kashmir. जो दूसरा मसला है वो तो ऑलरेडी डिस्कशन में आ चुका है कि पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन द मेंबर ऑफ, जिसको कहते हैं कॉफ़ी क्लब कहते हैं. तो चंद साल पहले इटली ने एक ग्रुप कायम किया कॉल्ड द कॉफ़ी क्लब, जिसमें अर्ली मेंबर्स थे इटली, पाकिस्तान, इजिप्ट और मेरे ख्याल से मेक्सिको. फिर उसके बाद और मुल्क ज्वाइन हुए जैसे कि टर्की है, कनाडा है, स्पेन एंड अर्जेंटीना, और 50 और मुल्क ज्वाइन कर लिए हैं. तो अब ये ग्रुप का टाइटल बन गया है फ्रॉम कॉफ़ी क्लब से जाके यूनाइटेड फॉर कंसेंसस. तो इनका कहना है कि ये UN रिफॉर्म्स के खिलाफ है. वो नहीं चाहते कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसकी तादाद में बढ़ाई. दे डू नॉट वांट न्यू परमानेंट मेंबर्स. तो जो मुल्क
न्यू परमानेंट मेंबरशिप के लिए एजिटेशन कर रहे हैं या एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको G4 कहते हैं। वो इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान है। ये चार मुल्क जो समझते हैं कि दे डिजर्व ए परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, और वो वीटो का तलब रखते हैं। तो बेसिकली इंडिया इज पार्ट ऑफ G4 और पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द कॉफी क्लब, और पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। वो चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन हो ऑफ रिफॉर्म्स का, वो कंसेंसस पे हो, यानी कि पूरा का पूरा जनरल असेंबली वोट करें। तकरीबन 180 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो दे विल एग्री। और सिंस UFC में 50 से ज़्यादा मेंबर्स है, यू कैन बी वेरी सर्टेन के UN रिफॉर्म्स और इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप इन द UN को ये ज़रूर रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आइंदा 2 साल में इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि देयर विल बी नो चांसेस ऑफ इंडिया बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर इस लिस्ट में। सो दिस इज ए बिग चैलेंज फॉर इंडिया के पाकिस्तान के UN सिक्योरिटी काउंसिल में होते हुए हाउ कैन इंडिया कंटिन्यू टू परस्यू UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। जो तीसरा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान इंडिया के लिए खड़ा कर सकता है, उसके लिए आपको इस हफ्ते में जो वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है उसको आप पढ़ें। बहुत ही लंबा तफसीलन आर्टिकल है अबाउट हाउ इंडिया के रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में जो इंडिया के डिसिडेंट्स हैं, जो इंडिया के खिलाफ एक्शंस लेते हैं, जो टेररिस्ट, जो इंडिया जिन्हें टेररिस्ट कहता है, और जो बेसिकली इंडिया के दुश्मन हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको इंडिया हैज़ किल्ड देम वहाँ पर। तो कई ऐसे केसेस है, मेरे ख्याल से 6-7 केसेस, वो स्पेसिफिकली डिटेल में तफसीलन डिस्कस करते हैं। तो ये वॉशिंगटन पोस्ट की एक लंबी रिसर्च के बाद ये आर्टिकल छपा है, एंड इट इज शोइंग कि इंडिया ने जो टेक्निक्स पाकिस्तान में सीखी हैं ऑफ हाउ टू किल इट्स एनिमीज इन पाकिस्तान, वो स्किल्स वो अब कनाडा और अमेरिका में भी इस्तेमाल किया इन द केस ऑफ पन्नो वगैरह। तो जो US कांग्रेस ने भी कंडेम किया एज उसको कहते हैं इंटरनेशनल रिप्रेशन, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। तो ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे शायद पाकिस्तान विल ब्रिंग अटेंशन। इट विल ट्राई टू फोकस के सिक्योरिटी काउंसिल ये जो एक नया ट्रांसनेशनल किस्म का इज एन इलीगल एक्टिविटी, तो ट्रांसनेशनल एक्टिविटी और against international law, so it will probably try to make India look like a rogue country. अगर उस पर कॉन्फ्रेंस वो करवा देते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल पे ऑन व्हाट इज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, तो उनको काफ़ी सपोर्ट, और मुझे लगता है कि US का भी सपोर्ट मिल जाए द UN सिक्योरिटी काउंसिल। अगर US का सपोर्ट मिल जाता है तो सिर्फ इट विल बेसिकली बी अप टू रशिया टू ब्लॉक इट और नॉट। और मुझे लगता नहीं कि कॉन्फ्रेंस अगर हो रही है, हाँ ये और बात है कि अगर कोई रेजोल्यूशन वगैरह आ रहा है इंडिया के खिलाफ तो ऑब्वियसली देयर विल बी कपल ऑफ वीटोस, लेकिन अगर ये सिर्फ इज अ कॉन्फ्रेंस एंड हियरिंग, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी, और फिर अमेरिका के और बरतानिया के जो फाइव आइज के पार्टनर है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बाहर, वहाँ से भी सपोर्ट उनको पाकिस्तान को मिल सकती है टू ऑर्गेनाइज दिस ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की कॉन्फ्रेंस एट द UN सिक्योरिटी। तो आई थिंक these are the three big dangers इंडिया के लिए फ्रॉम पाकिस्तान बीइंग इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। और एक दूसरा इशू है कि पाकिस्तान ऑल्सो इज नाउ गोइंग टू बी ऑन द ISIS और अलकायदा के जो से रिलेटेड जो सैंक्शंस की कमेटी है वो उस पे है। तो मुझे लगता है कि उससे अफगानिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर पाकिस्तान नाउ कि वो TTP और शायद जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है शायद उनको वो टेररिस्ट करार कर दे या उनको लिस्ट पे डाल दे UN की लिस्ट। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक द पाकिस्तान का सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा है। व्हाट कैन इंडिया डू टू ब्लंट इट? तो कश्मीर का इशू जब भी उठता है तो इंडिया मुंह तोड़ जवाब जरूर देता है डिप्लोमेटिकली, तो वो तो देते रहेगा। और
یہاں تک کہ ریفارم کا سوال ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری چیلنجنگ ٹو سی کہ ہاؤ انڈیا ول ڈیل وتھ اٹ. نہ صرف انڈیا بلکہ G4 برازیل بھی ہے, جرمنی بھی ہے, جاپان بھی ہے اس میں. لیکن دیکھیے, انڈیا سمجھتا ہے کہ انڈیا کے پاس سپورٹ ہے برطانیہ کا اور امریکہ کا اور فرانس کا ان دی ریفارمس. رشیا بھی انڈیا کی طرف ہے, صرف چائنا کی وجہ سے یہ بلاک ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ جو 5 ممبرز ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی پوزیشن شیئر کریں. جو دوسرے آلٹرنیٹیوز ہیں UN ریفارمز کے کہ برطانیہ کو نکال دیں یا فرانس کو نکال دیں, ان کے بدلے میں ان کو لے کر آئیں, نہ صرف یہ 4 ملکوں کو لے کر آئیں بلکہ افریقہ سے بھی 2 اور مزید لوگ. یہ سارے ڈسکشنز ہیں. یہ دس کائنڈ آف ریفارم از اونلی گوئنگ ٹو ہیپن انلیس کوئی ایسا بڑا انٹرنیشنل حادثہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے خود UN کا فیوچر ول بی ایٹ رسک, انلیس انڈیا, برازیل وغیرہ جیسے ملکوں کو permanent membership دی جائے. So I am very pessimistic of India getting a permanent seat in the UN, even with or without Pakistan. لیکن جو تیسرا جو چانسز ہے اس کے لیے انڈیا should be alert and should be prepared to go and explain in the international forum کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. بیکاز ہے تو وہ illegal from international law point of view, but اب اس کو spin کیسا کرتے ہیں, اس کو diplomatically کیسا آپ لابی کرتے ہیں. اگر اٹ ٹرائز ٹو بیکمز لائک اے نان بائنڈنگ اگر ریزولوشن کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے تو جو ویٹو پاورز ہے, they may not want to veto it. So we will see. So these are some of the challenges that India will face in the next 2 years. I'm very unhappy to say کہ بھائی 2025 مجھے لگتا ہے انڈیا کے لیے ڈپلومیٹکلی بہت چیلنجنگ رہے گا. جیسا 2023 واز انڈیاز مین ڈپلومیٹک ایئر, جس میں G20 بھی ہوا, SCO بھی ہوا انڈیا میں. انڈیا واز آلسو فنشنگ its term as president of UN Security Council. 2025 میرے خیال سے will be a tough year because نہ صرف they will have to deal with Pakistan in the UN Security Council بلکہ with Donald Trump in Washington, اور جو international relations میں جو اور تبدیلیاں اور imbalances آئیں گے اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے. تو anyway, so I thought کہ میں یہ خبر پڑھا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو شیئر کرنا چاہیے بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ بھی. تو پلیز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کنورسیشن سوچنے پہ مجبور کیا. میں میرا موڈ تھوڑا سا خراب ہے. میں ابھی مطلب یہ سیشن ریکارڈ کرنے سے پہلے وراٹ کوہلی کو 17 پہ آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا. یار بس کر, مطلب اٹ ہیز بیکم سو سیڈ واچنگ ہم. وہ ایسا لائک اسٹروک لیس ونڈر ہو گیا. وہ اتنا ڈر کے کھیل رہے ہیں کہ سارے دوسرے اسٹروک بھول گئے ہیں, بس خالی ٹوک 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 سنگل ٹوک سنگل ٹوک. یہ کیا, دس از آئی ڈونٹ نو یار. وہ جیسا کہ ہم گھر کے اندر کھیلتے ہیں نا, کبھی ذرا زور سے مار دیا تو آئینہ ٹوٹ جائے گا یا ونڈو ٹوٹ جائے گی, وہ اس طرح سے بیٹنگ کر رہا ہے. اس سے بہتر تو ریٹائر ہو جائے. سو اٹ واز ویری سیڈ واچنگ دا وے ہی واز پلئنگ. اور اینی وے آئی ول ہیو ٹو گو بیک ٹو واچنگ the match. At least Rishabh Pant is still in the team or he's still batting. تو کچھ مزہ آئے گا اس کو دیکھنے میں. So anyway, please conversations کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک, بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. Until next time, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان. ٹھیک ہے.